जेवर्गी से बड़ी खबर। कल रात की तेज बारिश के बाद जेवर्गी टाउन के कई हिस्से पानी में डूब गए। खासकर वार्ड नंबर 16, झोपड़पट्टी एरिया, बोगी एरिया, दरगाह कॉलोनी और वार्ड नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। इस बारिश से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और किसानों को भी फसलों का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सुबह 6 बजे से ही एडवोकेट मोहिउद्दीन इनामदार, जो टीपू सुल्तान कमेटी जेवर्गी के प्रेसिडेंट हैं, ने स्वयं प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत जेवर्गी के विधानसभा के विधायक श्री अजय सिंह, कलबुर्गी की डीसी मैडम, तहसीलदार, टीएमसी के चीफ ऑफिसर और अन्य जिलाधिकारियों को फोन करके इस घटना की सूचना दी। उनका कहना है कि प्रशासन को तुरंत प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए, सही असेसमेंट करना चाहिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देना चाहिए। उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जाए। आज जो जेवर्गी के अंदर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो वार्ड नंबर 16 है, यहाँ पर जो पूरे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर आकर देखे तो मालूम होगा कि सब लोगों के कम से कम 50 से 100 घर डूबे हैं। जो उनके खाने पीने का सामान है, जो जिनकी जिंदगी गुजारने का सामान है। तो इसलिए मैं जेवर्गी के एमएलए अजय सिंह साहब से और तहसीलदार से और डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द तुरंत इस एरिया में आए, आकर घर वालों से मिले, ये एरिया के घर वालों से मिले, मिलकर इन्हें ये जो परिहार देना है आप उनको दें, क्योंकि इनको बहुत लॉस हो गया है। रात में ये लोग पूरा ये एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि तालुका एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ के एमएलए की, आप तुरंत इनको आकर मिले और इनको परिहार दिलाए। अगर आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये लोगों की हिफाजत करना है। जो आप देख रहे हैं, जो नाला है यहाँ पर सैलाब की तरह बह रहा है। कम पूरे इधर देख सकते हैं, पूरे घर डूबे हैं पानी के अंदर, इधर भी पूरे घर डूबे हैं। इसलिए मैं यहाँ के जो यहाँ पर हम लोग आकर देखे हैं, आप भी तुरंत आइए, आकर देखकर ये एरिया वालों को परिहार दीजिए और उनके जो लॉस हुआ है वो उनको भर्ती कराइए। ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದದ್ದು ಹಳ್ಳ ಬಂದದ್ರಿ, ನಮ್ ಮಳೆ ಒಟ್ಟ ಮಕ್ಕಂಡಿ, ನಮ್ ಗರು ಇಲ್ರಿ, ಪೂರಾ ಮನ್ಯಾಗ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ ಅವಾಗ ಎತ್ತರ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಎದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗ್ ಬರ್ಲಾಕ್ ದಾರಿ ಸದಕ್ಕೆ ಇಲ್ರಿ. ನಾವ್ ದೊಡ್ಡ ಹೈರಾಣ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕಾಣ್ತಲ್ರಿ, ಯಾರ್ದ್ರಿ ಇವ್ರದ್ರಿ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಳ ಏನಿತ್ತು ತೊಯ್ದು ನೀರಾಗ ನಿಂತಾವ್ರಿ. ಜೀವದ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ದ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಬಂದೀವ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನ ಪಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೀವ ಉಳ್ದದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕಾಣಿಸಲ್ರಿ, ಇದು ಮನಿ ಏನ್ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಏನ ಮನಿ ಅದ್ರಿ? ಅದು ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರಿ. ಏನೇನ್ ಇತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ? ಅದ್ರಾಗ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ರಿ, 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೋಳ ಐತ್ರಿ, 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಐತ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ ಐತ್ರಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಮಾಲ್ ಐತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ. ಬಟ್ಟಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀರಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ತಿರುದಿತ್ರಿ, ಟಿವಿ ಅದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಸಾಮಾನು ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಅವ್ರ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಪೂರಾ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಸೊಂಕಿನ ಮಠ ನೀರ್ ಅವ್ರಿ. ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟ ನೀರ್ ಬರ್ಲಕ್ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾರ್ದಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾರ್ದಾಗಿ ಸಲಂದಾಗಿ ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲಾ ಕಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ. ಕಸ ತುಂಬಿ ಸಲಂದಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರಿ. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಜನ ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ತದ ನೀರ್. ಜನದ ಸುತ್ತ ಕ್ವಾಟಿ ತಂದ ನಮಗ್ ನೀರ್ ಹೋಲಕ್ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೋಗತ್ತೀವ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ. ಬಿ ಲೈಟಿನ್ ಕಂಬರು ಪೂರಾ ನೀರಾಗವ್ರಿ. ಹಳ್ಳದಾಗ ಪೂರಾ ಇದು ಅಲಾಗತ್ತವ್ರಿ. ಅವನು ಯಾರಿಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು
ಕಾಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇದಾಗಂಗ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಷ್ಟು ನೀರಾವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜರ ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಇದು ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಾಂ ಹೆಂಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ದಾಟ್ಲಾಕ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಮ್ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಗ ಆಗ್ಯಾದ ಅದೊಂದು ಆಟೋ ತೋರಿ ಅಲ್ಲ ನಲ್ವಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತೀನಿ 3 ಮಂದ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಗೋದಾಗಿಲ್ಲ पानी दिन सब जो आप पूरा पानी अंदर पूरा भरा था भाई रात में आता था पानी पूरा बहुत गराट में ಜಲ್ದಿ ಒತ್ತಡ ಅದೇ ರೀ ಈಗ ಎಮ್ಎಲ್ಎ उधर तो आपको निकाले हो नहीं सुबह भाई मम्मी रिक्वेस्ट ಇಲ್ಲ ಅಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀವ್ರಿ MLA DC ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿವ್ರಿ MLA ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬುಕ್ಕಿ ಏರಿಯಾ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಳ್ಳ ಬಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಬುಗ್ಗಿ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಮುಳುಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಳೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16 ಝೋಪಡಪಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಹಳ್ಳ ದಂಡಿಗೆ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು DC ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾವ್ರಿ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಂಟದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 20 ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಂಟದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ನೀರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನಮ್ಮಂತ ಇಲ್ಲ ಬರಬರಿ